Thanks very much for joining the live class with me. So let me share the slide with you so that we can progress together on the same boat, right? Lesson 2. So have you got the first lesson from the novel guide by Narayan? Sir, after the midterm, this is maybe our first class. Before the midterm? Before the midterm, no, sir. Okay, we started guide, right? Yes, sir. In the e-learning portal, it shows that we are going to start. Yeah. I'm not sure whether we have finished 2 lessons from this book. This is lesson 2 from the book Guide. It's a novel, small novel by Indian writer Narayan. Okay. So in this lesson, you're going to be familiar with the characters, codes, and terms in the guide by the Indian writer Narayan. Okay. So this is a novel which is based on the Indian cultures. And the protagonist is Raju. Centering home, the whole plot progresses. Right? His surviving struggle, his transformation from one state to another, from a worldly man to a spiritual one at the end of the novel. Okay? His psychological changes, survival needs and demands, okay? Human desires as well. All these things accompanied together here, okay? And which are very closely related to the life, related to the lives living in the Indian subcontinent, who are suffering from so many scarcities, so many problems, right? Problems of life, related to needs, demands, okay? There social problem, financial problem, political problem, all kinds of problems you will find in Indian subcontinent, whether it's India, Bangladesh, or Pakistan, which is together called Indian subcontinent. Though particularly this novel is based on India, Indian characters, Indian cultures, and also a foreigner is also alluded here. Okay, he is a researcher, and a researcher's life is somewhat isolated from the ordinary people's life, okay, lifestyle. So that's why with the wife of that researcher, okay, there is a relationship development with Raju, okay. So that thing we will get to know through this novel. I think you have already started this from the available online lecture materials that have already been uploaded, and also from the sources and resources available online. As you are matured students of master's program, I believe so, right? So the protagonist and part narrator of the guide, Raju, is trickster, charlatan, whose greatest talent lies in reinventing himself. So Raju হচ্ছে এক ধরনের trickster, চালাক একজন মানুষ, একজন young man, তো যার সবচেয়ে বড় ট্যালেন্ট বা মেধা বা যোগ্যতাটা হচ্ছে তার রিইনভেন্টিং হিমসেলফ, মানে নিজেকে আবার পুনরাবিষ্কার করা, অর্থাৎ নিজেকে পরিবর্তন করে, অর্থাৎ মানুষ সার্ভাইভ করতে গেলে নিজেকে কতভাবে পরিবর্তন করে, সে এক রাজুকে আমরা যদি দেখি তাহলে সেটা জানতে পারবো। উইথ রুটস ইন মডেস্ট, যেমন আমাদের যে একটা উপন্যাস আছে সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ লাল সালু, সেখানে যে সার্ভাইভাল স্ট্রাগল দেখানো হয়েছে, একজন লোকের সাধারণ অবস্থা থেকে তার যে ধর্মীয় দিকে তার যে ঝুঁকে পড়া, আবার সেখান থেকে বের হতে না পারা, এই যে বিষয়গুলো, হ্যাঁ, যদিও এখানে আরো একটু কমপ্লেক্স ভাবে দেখানো হয়েছে রাজু ক্যারেক্টারটাকে, ওকে।
So with roots in a modest household in the town of Malgudi in southern India, দক্ষিণ ইন্ডিয়ার মালগুদি নামক শহরে একটা ডিসেন্ট মডেস্ট হাউসহোল্ড বা একটা নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে বড় হওয়া ছেলে রাজু। রাজু knows how to make the best of opportunities. রাজু জানে কি করে লাইফে সুযোগ পেলে সেটার সবচেয়ে বেস্ট বা ভালো ব্যবহারটা করতে হয়। As evidenced, for instance, in the way that he takes advantage of the railway that is newly constructed in Malgudi to create a career for himself as a tourist guide. সে তার লাইফের প্রথম অংশ একেবারে ছেলে বয়সে মানে টিনেজার বয়সে এসে একজন ট্যুরিস্ট গাইড বা পর্যটকের গাইড হিসেবে সে বা পথ প্রদর্শক হিসেবে সে কাজ করে, ক্যারিয়ার গড়ে তোলে। এবং রেলওয়ের অ্যাডভান্টেজটা নেয় আর কি। ওখানে যেহেতু বিভিন্ন বিদেশি লোকজনরা আসে, তো সেখানে তাদের টুরিস্ট গাইডের দরকার, সে গাইড হিসেবে কাজ করে কিছু উপার্জন করলো এবং তার ক্যারিয়ার প্রথমে এভাবে শুরু করলো মালগুদি শহরে রেল স্টেশন। তো আমরা বুঝতেই পারছি এই উপন্যাসের প্লট সেটিংটা হচ্ছে, সেটিং অফ প্লেস হচ্ছে মালগুদি ইন সাউদার্ন ইন্ডিয়া, রাইট? এবং এটা 20th সেঞ্চুরির হাফ ওয়েতে মানে 20th সেঞ্চুরির মিডলে সময় লেখা আর কি উপন্যাসটা। মানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সময় আর কি, 1950 এদিকে আর কি। এক্সাক্ট ডেটটা আমি ভুলে গেছি, যাই হোক দেখে নিতে হবে আবার পাবলিকেশন ডেটটা। So to suit his interests, a skill which he deploys relentlessly in his role as host to tourists in Malgudi. তো সে ট্যুরিস্টদের গাইড হিসেবে, হোস্ট হিসেবে বেশ ভালোই নিজের দক্ষতাকে সে ডিপ্লয় বা প্রয়োগ করে। রাজুস penchant for duplicity is also evidence. মানে রাজু নিজের ধরন কে নিজের যে একজন পার্সন হিসেবে নিজেকে মানে দুই রকম ভাবে সে প্রদর্শন করতে পারে, হ্যাঁ, যেটা তার এক ধরনের স্কিলও বলা যায়, যদি এটা এক ধরনের ট্রিকস্টার, হ্যাঁ, চার্লাটান বলা হয়েছে তাকে এখানে প্রথম লাইনে। মানে এটা এক ধরনের চালাকি মানুষ, যেটা আমরা আয়নাবাদী ছবিতে দেখেছি, হ্যাঁ, মানুষ তার নিজের রূপ বদল করে কত রকম সে হতে পারে সোসাইটিতে সার্ভাইভালের প্রয়োজনে। তো ওই ধরনের বিষয়টা আমরা কিন্তু রাজু ক্যারেক্টারের মধ্যে পাই, হ্যাঁ। Raju's penchant for duplicity is also evidenced in the affair that he commences with Rosie. Rosie নামে একটা ক্যারেক্টার আছে এখানে, যেখানে সেই রিসার্চারের ওয়াইফ মার্কো, যার নাম হচ্ছে মার্কো, হ্যাঁ, যে ইন্ডিয়া রিসার্চের জন্য আসে, প্রত্নতত্ত্ববিদ রিসার্চ, ওকে, আর্কিওলজিক্যাল রিসার্চের। তার এই রিসার্চের কাজে এসে সে ওয়াইফকে খুব একটা সময় দিতে পারতো না, যার কারণে রোজি আবার ছিল ডান্সার, ইন্ডিয়ান বংশোদ্ভূত, ওকে। মার্কো আবার বিদেশি, তো বিদেশি এসে দেশি একটা মানে ডান্সারকে বিয়ে করলো, হ্যাঁ, ভালো লেগেছে হয়তো সেজন্যই। যদিও একজন রিসার্চারের সাইকোলজির সাথে একজন ডান্সার মেয়ের সাইকোলজি কখনোই ম্যাচ করবে না। আবার রিসার্চার তার রিসার্চের কাজে সময় দেয় বেশি, যার কারণে রোজির মতো ইয়াং একজন মেয়েকে সে খুব একটা সময় না দেওয়ার কারণে রোজি রাজুর সাথে এক ধরনের সম্পর্ক গড়ে তোলে, হ্যাঁ, যেটাকে আমরা এক্সট্রা ম্যারিটাল রিলেশনশিপ বলি। Who also happens to be one of the Raju's customers. যদিও প্রথম দিকে মার্কো রাজুর একটা কাস্টমার ছিল, মানে সে টুরিস্ট গাইড হিসেবে তাকে সাপোর্ট দিচ্ছে, আর যার কারণে সেই সুবাদেই রোজির সাথে তার একটা ভালো সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আর রোজিও তার প্রতি ডিপেন্ডেন্ট হয়েছে, যেহেতু মার্কো তার গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত থাকে বেশি। Driven by a desire for wealth, Raju's greed is apparent in the way that he exploits Rosie's immense talents as a dancer to enrich himself once he again reinvents himself as a manager. তো এখানে রাজু খুব চালাক, যার কারণে তার আবার বড় লোক হওয়ার একটা বাসনা ছিল, একটা গ্রিড বা লোভ ছিল, যার কারণে সে রোজিকে ব্যবহার করে। রোজি নাচতে পারতো ভালো, তো তার ম্যানেজার হিসেবে সে কাজ করে এবং রোজিকে নানান জায়গায় নাচাতো এবং পাবলিকের কাছ থেকে সে টাকা উঠাচ্ছে, ওকে। মানে রোজি হচ্ছে তার এখন টাকা ইনকামের একটা মাধ্যম আর নৃত্য দেখে, যেহেতু ইন্ডিয়াতে আর্ট অ্যান্ড কালচারের যথেষ্ট ভালো অ্যাট্রাকশন ফ্যাসিনেশন আছে।
and it's a good way of entertainment, তাই না? Dancing, Bollywood যেটা আমরা ইন্ডাস্ট্রি দেখতে পাই, হ্যাঁ? Jealousy and a desire for control are the other hallmarks of his characters, qualities which, along with his deceitful tendencies, ultimately land him in prison. তো তার মধ্যে এক ধরনের জেলাসি ছিল, তারপরে অন্য মানুষকে কন্ট্রোল করার এক ধরনের ডিজায়ার ছিল, যেটা সে নিজেকে কন্ট্রোল করতে হয়নি। এইগুলো ছিল তার চরিত্রের হলমার্কস, হ্যাঁ, বিশেষ সিগনিফিকেন্ট সাইডস। এবং তার মধ্যে এই কোয়ালিটি গুলো, যেগুলো তাকে, তার মধ্যে যে কিছু প্রতারণামূলক টেন্ডেন্সি ছিল, প্রবণতা, সেগুলো আলটিমেটলি তাকে এই কারণে জেলেও যেতে হয়েছিল। হ্যাঁ, আমরা উপন্যাসটা যদি নিজেরা পড়ে নিই তাহলে আরেকটু বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং হবে। And yet as low as Raju may go, অর্থাৎ সে তার সার্ভাইভালের জন্য মানে যত নিচে যাওয়া যায় তার সবই করতে পারে, এই রকমের একটা ক্যারেক্টার। তার নিজেকে উপরে নেওয়া, নিচে নেওয়া, সব রকম ভাবে সে নিজেকে ট্রান্সফর্ম করে, এক ধরনের আয়নাবাজি আর কি। হ্যাঁ, নিজের ক্যারেক্টারের বা পার্সোনালিটির ট্রান্সফরমেশন সে মুহূর্তের মধ্যেই করতে পারে। Just like water or liquid, he can transform himself in any form. Okay, whether you put it in cup, he will form the shape of a cup. Whether you put it in the form of a glass, it will take the turn of a glass, like that. Okay, like water. এটা অবশ্য ফিলোসফার ব্রুসলির একটা উক্তি আর কি। হ্যাঁ, মানে মানুষ যখন নিজেকে পানির মতো করে নেয়, অর্থাৎ শেপলেস, ফর্মলেস, কালারলেস, ওকে, অর্থাৎ যে কোনো ফর্ম বা কালার এসে রূপ নিতে পারে। He seems always able to rise again in his final reinvention as a holy man. এবং উপন্যাসের শেষের দিকে আবার দেখা যায় যে সে এই বাজে একটা লোক, সমাজের বাজে কাজ টাজ করে বেড়ায়। ওকে, নর্তকী নাচানো থেকে শুরু করে এই চুরি বাটপারি যা কিছুতে সবই করে। এবং এরপর শেষমেশ দেখা যায় যে সে সন্ন্যাসী হয়ে যায়, মানে ধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং সাধু হয়ে যায় সে। ওকে, মানে ঈশ্বরের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এবং সেটাও তার এক ধরনের ইনকামের পথ হয়ে যায়, যেটা হচ্ছে আমরা পিকে মুভিতে দেখি, আমির খানের যে পিকে মুভি, অর্থাৎ ধর্মকে যখন মানুষ অর্থনৈতিক কাজে ব্যবহার করে, ধর্মের অপব্যবহার। যদিও তার ইনিশিয়ালি এটা ধর্মীয় স্পিরিচুয়াল এক ধরনের অ্যাওয়েকনেস এর মাধ্যমে হয়েছিল। ওকে, কিন্তু সেটা পরে ভিন্ন দিকে টার্ন দেয়। So in his final reinvention as a holy man or a spiritual guide on the river bank near a small village after his release from prison, মানে জেলখানা থেকে বের হওয়ার পরে যখন সে স্মল ভিলেজের নিকটে নদীর কূলে সে একজন স্পিরিচুয়াল সাধু সন্ন্যাসী হিসেবে জীবনযাপন করতে শুরু করে। Raju comes to fulfill the destiny of a guide in the highest sense. তো সে প্রথমে সে মানুষের গাইড হিসেবে কাজ করে, পরবর্তীতে সে ঈশ্বরের গাইড হিসেবে উপন্যাসের শেষের দিকে কাজ করে। Although initially playing the role of স্বামী, স্বামী বলতে হিন্দু ধর্মে যারা সন্ন্যাসী আর কি তাদেরকে বলে, বা ধর্মীয় গুরু যারা, although initially playing the role of স্বামী so as to exploit the villagers' generosity. এখানে সে আবার ভিলেজার বা গ্রামবাসীর যে উদারতা বা সরলতা সেটাকে সে এক্সপ্লয়েট করে বা অপব্যবহার করে। হ্যাঁ, Raju ultimately lives up to the villagers' faith in him by risking everything to save them. Okay, so এখানে জাস্ট একটা ইলাস্ট্রেটিভ পারপাসে এখানে একটা পোর্ট্রেট দেওয়া হচ্ছে। রোজি, তাকে নালিনী নামেও ডাকা হয় আর কি এই উপন্যাসে, যে ডান্সিং এ খুবই এক্সিলেন্ট। হ্যাঁ, ডান্সিং এ খুবই স্কিলড এন্ড এক্সিলেন্ট। দ্য ইয়াং এন্ড বিউটিফুল ওয়াইফ অফ মার্কো and love object of Raju. যদিও সে মার্কোর ওয়াইফ, কিন্তু রাজুর প্রেমিকা হয়ে যায়। Rosie's most striking qualities are immense genius for dance, most clearly manifested in the serpent dance, মানে ওই যে সাপুরিয়ার যে ডান্স, এই নৃত্য, সেটাকে কি নৃত্য বলা হয়? নাগিনী ডান্সের কে। ওকে, ইন্ডিয়াতে যেটা খুবই ফেমাস, সাপকে সামনে রেখে নৃত্য করা বা বিন বাজিয়ে,
serpent dance. She performs only on rare occasions. Descended from a poor lower caste family who have মানে রোজি মূলত আসলে লোয়ার কাস্ট ফ্যামিলির একটা মেয়ে। তো মার্কোর সাথে বিবাহিত হয়ে সে অনেকটা রিচ হয়ে যায়। মার্কো যেহেতু বিদেশি, অনেক টাকা পয়সা আছে তার। ওকে। এবং মার্কো তাকে তার সৌন্দর্য আর তার ডান্সিং স্কিল দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করেছে। ওকে। মূলত রোজি একজন ইন্ডিয়ান লোয়ার কাস্টের মেয়ে আর কি। So who have traditionally devoted themselves to the art of temple dancing, মানে মূলত এই ধরনের ইন্ডিয়াতে আগে ওই সময়ে এই মন্দিরে নৃত্য করা, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নৃত্য করা, তারপরে যেহেতু তারা এই সাপকেও পূজা করে, সাপের দৈত্য দেবতাকে তারা কি বলে, গড অফ স্নেক, তাই না? ওই যে কি যেন বলে, মনসা দেবী বলে, হ্যাঁ, সাপের দেবীকে মনসা দেবী বলা হয়, গড অফ স্নেক। তো সেই দেবীর উদ্দেশ্যে মন্দিরে তারা নাচে আর কি। এটা নাচা নৃত্য করা হিন্দু ধর্মে বা সনাতন বা ইন্ডিয়ানরা এটাকে উপাসনা বা প্রার্থনা হিসেবে মনে করেন। আমাদের ইসলাম ধর্মে আবার এটাকে নিষিদ্ধ করে, মানে এটা হয়তো বা মানুষকে মন্দ কাজের দিকে ইয়ে করে, সেজন্য ইসলামে আবার এটাকে পাপ মনে করে, আবার হিন্দু ধর্মে এটাকে পুণ্য মনে করে, একেবারে ডিফারেন্ট। হ্যাঁ, আচ্ছা, এখানে তাসফিয়া এখানে বলেছে ইজ ইট এ স্টোরি অফ দ্য হিন্দি মুভি গাইড। হ্যাঁ, হ্যাঁ হতে পারে, আমি গাইডটা দেখি না যদিও, তবে হ্যাঁ, ইন্ডিয়ান যে গাইড মুভিটা আছে সেটা এই উপন্যাস থেকে অ্যাডাপ্ট করা হয়েছে। ওকে। সো মূলত মুভিগুলো তো এই উপন্যাসগুলো থেকে নিয়ে নিয়েই করে। পরিচালকরা তো মুভি হঠাৎ করে নিজের মাথা থেকে বানিয়ে ফেলে না, বিভিন্ন এই নাটক উপন্যাস অবলম্বনেই তারা মুভি তৈরি করে। যেমন সত্যজিৎ রায় তার পথের পাঁচালী প্রথম মুভিটা তৈরি করেছিল ঔপন্যাসিক যে কি যেন নাম, তো আর শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় না কি যেন, পথের পাঁচালী কার লেখা যেন, আপনার কারণ আমি ভুল ঠিক মনে করতে পারছি না, ওই রকম আর কি। হ্যাঁ, সো আপনারা মুভি দেখে নিতে পারেন, ইউটিউবে গাইড নামে হয়তো মুভি থাকতে পারে যেটা এই উপন্যাসের সাথে অনেকটাই মিল আছে, বা উইকিপিডিয়াতে দেখে নিবেন যে মুভি অ্যাডাপ্টেশন অফ গাইড বাই আর কে নারায়ণ। হ্যাঁ, in spite of her own passion for dance, attempt to escape the constraints of her caste and poverty by marrying a wealthy, educated upper caste man, and yet rather than providing Rosie with deliverance, the man with whom she becomes entangled or adjusted or associated inevitably attempting to repress her creativity and independence. Not only does Marco condemn and ban Rosie's pursuit of dance, but Raju, with whom she commences an affair soon after she arrives in Mangudi with her husband, also lets her down. While Raju genuinely supports, মানে এখানে মার্গো বুঝতে পারে তার ওয়াইফ তার থেকে দূরে সরে গেছে এবং রাজুর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলেছে, তখন তার ডান্সিং এগুলো বন্ধ করে দেয়, রাজুর সাথে মেশা বন্ধ করে দেয়, এই ধরনের কিছু কাজ তার স্বাধীনতার মধ্যে বাধা দেয় আর কি মার্গো, তার হাজবেন্ড। এবং এভাবে একজন ডান্স লাভার মেয়ে যদি ডান্স করতে না পারে তখন তার মন মরে যায়, অর্থাৎ সে মানসিক ভাবে ভেঙে পড়ে। অর্থাৎ কারো পছন্দের জিনিস কাউকে যদি করতে না দেওয়া হয় তাহলে সে মানসিক ভাবে ভেঙে পড়ে। কেউ হয়তো বই পড়তে পছন্দ করে, কেউ মুভি দেখতে, কেউ গান শুনতে, কেউ বা গান করতে, কেউ ডান্স করতে, যে যাই পছন্দ করে তাকে সেটা করতে দেওয়া না হলে সে মানসিক ভাবে ভেঙে পড়ে। While Raju genuinely supports and encourages Rosie's pursuit of her art at first, তো রাজু সত্যিকার অর্থে এনকারেজ করে রোজির যে ডান্স বা ডান্সের যে আর্ট বা শিল্পকর্মের প্রতি তাকে সাপোর্ট দেয়। Once she achieves fame as the dancer Nalin, নৃত্যকারী নালিন হিসেবে যখন সে বেশ ভালো নাম যশ অর্জন করে, he begins to exploit her
success in his role as a manager to enrich himself. Not only that, but Raju repeatedly lies to and deceives Rosie and attempts to control her contact with others because of his jealousy. So, শুধু তাই নয়, রাজু তাকে এক্সপ্লোর করতে শুরু করে এবং তার দ্বারা নিজে অনেক সে টাকা পয়সা কামিয়ে নেয়। শুধু তাই নয়, রাজু বারবার তাকে মিথ্যা বলে এবং রোজির সাথে সে নানা ধরনের ডিসিপশন করে and attempts to control her contact. তা অন্যান্যদের সঙ্গে তার যে কন্ট্যাক্ট গুলো ছিল সেগুলো সে নিয়ন্ত্রণ করে এবং এ ধরনের বিভিন্ন চুক্তি সে ভঙ্গ করে, বিভিন্ন এন্টারটেইনমেন্ট পার্টি বা কোম্পানির সাথে। ইন্ডিয়াতে তো এই ধরনের আর্ট অ্যান্ড কালচারাল বিভিন্ন কোম্পানি আছে যারা শিল্পীদেরকে বিভিন্ন কন্ট্যাক্টে নিয়ে থাকে এবং তাদের আবার ম্যানেজারও থাকে। তো রাজু হচ্ছে এখানে নালিনী, ডান্সার নালিনী বা রোজির ম্যানেজার। And yet try as they might, the man in Rosie's sleeves ultimately failed to contain and control her. Forceful, free-spirited and a brilliant artist, her artistic and feminine powers are such that by the end of the novel she has discarded the chains that both men have sought to confine her in. অর্থাৎ এখানে একজন নারীর যে স্বাধীনতা লাভ করা সেই জিনিসটাও কিন্তু নারীর মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ সে রাজুর যে তার ম্যানেজার তাকে এক্সপেক্ট করতো তার থেকে সে মুক্তি নিয়েছিল এবং তার হাজবেন্ড যে তাকে নিয়ন্ত্রণ করতো তার থেকে সে মুক্তি নিয়েছিল, মানে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়িয়েছিল। ওকে, and is outshining both as a free and independent woman, এবং পরবর্তীতে সে মুক্ত এবং স্বাধীন নারী হিসেবে, সাকসেসফুল নারী হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলে সোসাইটিতে। ওকে, এখানে ফেমিনিস্টিক বিষয়গুলোকেও কিন্তু এখানে আর কে নারায়ণ তুলে ধরেছে। অর্থাৎ নারী চরিত্রকে এখানে ফুটিয়ে তুলেছে, নারীর যে স্বাধীনতা, পুরুষের যে নিয়ন্ত্রণ, যে শৃঙ্খল থেকে নিজেকে মুক্ত করা, ওকে, নিজেকে সোসাইটিতে একটা নিজের আইডেন্টিটি তৈরি করা, এইগুলো কিন্তু এই যে লর কাছ থেকে বের হওয়া যে রোজি নালিনী বা রোজি, তার যে উত্থান সেটাও দেখানো হয়েছে। মার্কো বলো যে হচ্ছে রোজির হাজবেন্ড আর কি বিদেশি। The husband of Rosie, Marco, is a serious, studious, reticent scholar of ancient civilizations or archaeology, whose only passion is for his work. তার প্যাশন হচ্ছে তার কাজ, কাজ ছাড়া সে কিছুই বুঝে না। ওকে, কাজই তার সব, যার কারণে তার স্ত্রীকে সময় দিতে পারতো না। His research into the sites of ancient civilization has turned him into an eternal tourist. আর এই তার কাজের রিসার্চটা এমনই ছিল, বিভিন্ন জায়গায় জায়গায় গিয়ে খুঁজতে জন্য সে তার পুরো লাইফটাই টুরিস্টের মতোই কাটিয়ে দিয়েছে। As evidenced by the traveler's clothes that he always wears. ওকে, মানে সে সবসময় পর্যটকের কাপড় চোপড় পরেই বেরোচ্ছে, ব্যাগ ট্যাগ নিয়ে সব জায়গায় যাচ্ছে। Arriving in the town of Malgudi on the railway one day to examine cave paintings, Marco hires Raju to show him the sights. গুহায় যে পেন্টিং গুলো থাকে সেগুলো সে গবেষণা করে উদ্ধার করবে, এই জন্য সে রাজুর সহায়তা নেয়। His insensitivity and callousness towards everything other than his work, অর্থাৎ সে তার কাজ ছাড়া অন্য সবকিছুকে সে গুরুত্বহীন ভেবে নেয়। ওকে, যেটা রিফ্লেক্টেড হয় in his neglect of Rosie. রোজিকে সে নেগলেক্ট করে, মানে তার স্ত্রী, during their visit to Malgudi. Marco's controlling and dominant nature is also reflected in the ban that he imposes on Rosie, forbidding her to pursue the passion for classical dance which she nurtures. Marco's rigidity and cruelty or strictness become apparent when, upon discovering that his unhappy and dissatisfied younger wife has commenced an affair with his tourist guide, which is an extramarital affair, he completely ignores her for 3 weeks and then abandons her at the railway station of Malgudi as punishment. মানে তাকে পুরো 3 সপ্তাহের জন্য তাকে বাসা থেকে বের করে দেয়, রেল স্টেশনে নিয়ে তাকে ফেলে রাখে পানিশমেন্ট হিসেবে। And yet, although he leaves his wife, Margot is cruelly unable to let her go entirely, as suggested in the communication that he attempts to commence with her via his lawyers once she
establishes herself as a famous dancer managed by Raj. Gofur একটা character এখানে আছে, minor character. It is a grumpy taxi driver in India in this novel who is often hired by Raju to act as driver on the tours on which Raju takes the many tourists arriving in Malgudi on the railway. In his role as driver, Gafur is the first to notice Raju's designs on Marco's wife, Rosie. Gafur is an honest, upright man with principles as evidenced in his repeated warnings to Raju to leave Rosie alone. Raju's father. A modest shopkeeper in the town of Malgudi, Raju's father is by turn soft and savior with his son. Raju Baba হচ্ছে একজন বিনয়ী shopkeeper in Malgudi. Malgudiতে একজন দোকানদার। Whom he takes shopping with him at time. রাজুকে সে বাজার ঘাট করার জন্য সাথে নিয়ে যেত। And whom he threatens with violence and others. Particularly when Raju misbehaves or fails to learn the lessons that his father attempts to teach him. He is a social man who likes chatting with the customers who stop at his shop. When he opens a second shop in the railway station that is built across from his house, he prospers. However, Raju's father doesn't survive long. Taken ill during the rainy season one year, he dies before his son reaches full adulthood. মানে তার ছেলেটা কিশোর বয়স থেকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগেই তার বাবা অসুস্থ হয়ে মারা যায়। রাজুস মাদার, এখানে ছবিগুলো ইলাস্ট্রেটিভ পারপাসে দেওয়া আছে, অরিজিনাল ছবি না আর কি, যেহেতু উপন্যাস হচ্ছে ফিকশন। Uneducated, Raju's mother is a devoted wife and mother who barely leaves the immediate vicinity of the house that her husband has built in Malgudi. Although she seems to be a meek, pliant woman, she is in fact strong-willed. She frequently butts heads with her son, particularly after he ruins the railway shop business that her husband had built before his death. She also rebels against the presence of Rosie in her house, and Raju invites her to live with him and his mother, clinging fast to her principles relating to caste and family honor to the last. Raju's mother goes so far as to leave her own house with her brother in order to protest her son's disgrace. মানে রাজুর মা রাজুকে পছন্দ করতো, ভালোবাসতো, তো তার বাবা অনেক সময় তাকে বকাঝকা করতো এবং সন্তানের এটা দেখে অনেক সময় তার মা তাকে নিয়ে তার ভাইয়ের বাড়িতে, মানে রাজুর মামার বাড়িতে চলে যাচ্ছে। Raju's uncle, the uncle, elder brother to Raju's mother, মানে রাজুর মায়ের বড় ভাই, অর্থাৎ রাজুর মামা। Raju's uncle arrives in Malgudi to set his nephew straight. Once the latter ruins his father's railway shop business and takes up with Rosie. অর্থাৎ সে তার বাবার রেল স্টেশনের যে দোকান, সেই ব্যবসা বাণিজ্য রেখে সে এখন রোজির পিছনে ছোটাছুটি করছে। ওকে, এই জন্য তাকে ঠিক করার জন্য তার মামা এসেছিলেন। Whom he also invites to live with him and his mother. Okay, strong-willed, confrontational, and embodying strong principles of caste and family honor. Raju's uncle acts as a support to his sister, providing her with shelter once her son refuses to follow her counsel or advice. Velan এখানে আরেকটা ক্যারেক্টার। Velan, a local villager from the small village of Mangal in southern India, comes across Raju sitting on the banks of the river one day. So রাজু যখন স্পিরিচুয়ালিটি থেকে ঝুঁকে গেছিল, স্বামী হয়ে গেছিল বা সাধু হয়েছে, তখন ভেলান চরিত্রটা তার কাছে এসেছিল তার অ্যাসিস্ট্যান্ট হওয়ার জন্য। Velan is trusting and respectful. Upon setting eyes on Raju, he seems to identify something spiritual and immediately puts his faith in him as a holy man. মানে তার সাগরেদ হয়ে গেছিল যখন
রাজু একজন সন্ন্যাসী হয়েছিল উপন্যাসের শেষের দিকে। And immediately puts his faith in him as a holy man. It is balanced faith in Raju that precipitates the latest transformation into a holy man of renewal. As other villagers also begin to put their trust in his powers. Balanced trust is such that even after Raju confesses to him his life of deceit and trickery, his faith remains unshaken. And it is this act of trust that motivates Raju to genuinely try to help the villagers by undertaking a fast to bring about rains to end the drought under which they suffer. Balan acts as Raju's support to the very last, helping him down to the river to hold vigil on the final day of the fast. So Raju সন্ন্যাসী হিসেবে সে না খেয়ে ফাস্ট করে মানে উপবাস থাকে আর কি, এবং এক পর্যায়ে সে একটা মারা যাওয়ার মতো অবস্থা থাকে, মারাই যায় সে স্পিরিচুয়ালি। সে অনেক ডিভাইনিটি অ্যাচিভ করার জন্য সে উপবাস থাকে, মানে কোনো কিছু না খেয়ে সে সাধনা করতে থাকে। তো ভিলেজার্স, আপনাদের সবার রোল নাম্বার, নাম, ব্যাচ এগুলো হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দিয়ে দিয়েছেন সবাই? আজকের অ্যাটেন্ডেন্স হিসেবে সবাই দিয়ে দেন। ব্যালেন্সের ব্রাদার, a rather dull-witted 21-year-old who goes to inform Raju that his brother Balan has been injured in a fight, which has broken out as a result of a drought that afflicts the villagers. Okay, অর্থাৎ বেলান একটু বোকাশোকা ছিল, তো সে রাজুকে জানিয়েছিল 21 বছরের একজন ছেলে, মানে ভেলানের ভাই আর কি, যে কিনা রাজুকে ইনফর্ম করেছিল যে তার ভাই ভেলান মারামারি করতে গিয়ে আহত হয়েছে, এবং এখানে এমন একটা মানে ফলাফল দেখা দিয়েছে যে ভিলেজাররা এখন মনে করছে যে তার এই মারামারির কারণে সেখানে খরা দেখা দিবে, মানে অনাবৃষ্টি দেখা দিয়েছে, ড্রাউট। ইন রিলেইং রাজুস ওয়ার্ডস, রাজুর কথার উপরে নির্ভর করে, ব্যাক টু ভিলেজ এল্ডার্স, ভিলেজের বড়দের কাছে গিয়ে বেলান্স ব্রাদার মডেলস অফ দ্য মেসেজ, বেলানের ভাই এই মেসেজটাকে মডেল আপ করে, inadvertently communicating to the villagers that Raju has undertaken to fast until rains arrive. অর্থাৎ বৃষ্টি না আসা পর্যন্ত রাজু উপবাস থাকবে। ওকে, যেহেতু তার সাগরের এটা করেছে, এখন সে এই অঞ্চলে বৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত সে উপবাস থাকবে, না খেয়ে থাকবে। The said by Swami. A merchant who acts as Raju's creditor in Malgudi, and from whom Raju, এখানে আরেকটা the said হচ্ছে আরেকটা ক্যারেক্টার, যদি এখানে ছবিটা এখানে একজন স্বামীর ছবি দেওয়া হয়েছে, তো said হচ্ছে একজন বণিক, who acts as Raju's creditor in Malgudi, and from whom Raju supplies a railway shop. When Raju, busy with Rosie and Marco, fails to repay his debt, মানে তার ঋণগুলো সে শোধ করতে পারেনি, তখন তার বিরুদ্ধে অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট এসেছিল এবং তাকে জেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। The saint is relentless in his pursuit of Raju through the courts, eventually managing to have the house that Raju's father had built mortgaged to him. রাজুর বাবা ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে একটা বাড়ি নিয়েছিল, তো সেটাও শেষমেশ হারালো আর কি। অর্থাৎ সে এত বেশি ঋণ টিন করে ফেলেছিল যে সেই সেইট নামক লোকটি তার বিরুদ্ধে পরে মামলা করে তার বাড়ি গাড়িও নিয়ে নিয়েছে। মানি নামে একটা ক্যারেক্টার আছে, যে রাজু সেক্রেটারি, who works for him once Raju reinvents himself as the manager of Rosie or Nalini's dance career. Raju's trust in money begins to waver
Once Rosie discovers that Raju has hidden Marco's book from her, he suspects Mani as the revealer of the secret. However, Mani's loyalty to Raju is reflected in the fact that he is the only visitor who comes to see Raju in prison. এরপর আমরা মাইনর ক্যারেক্টার দেখবো এখানে হচ্ছে আর.কে. নারায়ণের পোর্ট্রেট রাইটারের The master and old man who oversees a Bible school in Malgudi, a school in which lessons are held on the old man's stoop. Raju's father sends Raju to this school. আচ্ছা আমাদের সময় শেষ আজকে এই পর্যন্তই। সো এখানে কিছু কোড দেখানো হয়েছে উপন্যাস থেকে। তো এটা আপলোড দেওয়া আছে, আপনারা লিংক থেকে দেখে নেবেন। আজকে তাহলে এই পর্যন্তই, সবাই ভালো থাকবেন, খুদা হাফেজ। Okay, sir. Thank you, sir. সবাই হোয়াটসঅ্যাপে অ্যাটেন্ডেন্স গুলো দিয়ে দিন, হ্যাঁ?